آج ہم آپ کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے تاریخی شہر بہاولپور میں واقع ایک شاندار اور دلکش شاہی محل کی سیر کروائیں گے۔ پاکستان کی سرزمین پر ایسے بے شمار تاریخی مقامات موجود ہیں جو صرف عمارتیں نہیں بلکہ صدیوں پر محیط تاریخ، شان و شوکت اور تہذیب کی داستان سناتے ہیں۔ انہی شاہکاروں میں ایک نام ہے دربار محل بہاولپور۔ دربار محل پاکستان کا خوبصورت ترین شاہی محلات میں شمار ہوتا ہے، لیکن یہ عام سیاحوں کے لیے مستقل طور پر کھلا نہیں ہے۔ یہ محل پاکستان آرمی کے زیر انتظام ہے۔ یہ محل بہاولپور کینٹ میں ہے اور نور محل سے تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1942 سے 1955 تک یہ عمارت وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ 1968 میں بریگیڈیئر عباس خان عباسی، جو نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کے صاحبزادے تھے، انہوں نے یہ عمارت پاکستان آرمی کے حوالے کر دی۔ 1973 سے پیلکن ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر دربار محل میں قائم ہے۔ دربار محل کمپلیکس میں نشاط محل، فرخ محل، گلزار محل، باراداری اور شاہی مسجد شامل ہیں۔ دربار محل کمپلیکس 1908 میں نواب بہاول خان پنجم نے تعمیر کروایا۔ عدالت کا نظام تھا، اس لیے یہاں 3 مذہب کے لوگ رہتے تھے، تو 3 حصوں میں انہوں نے اگر سب سے ٹاپ والا آپ دیکھیں جو وائٹ ہے نا، وہ جو جس طرح سکھوں کا گردوارا ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے۔ اگر یہ درمیان والا دیکھیں جو ہندوؤں کا مندر ہے اس طرح کا ہے، اور سب سے نیچے جو ہے مسلم کمیونٹی مسجد کی طرز کا، تاکہ تینوں مذہب کے لوگ آپس میں جڑے ہوئے۔ محل کے ارد گرد خوبصورت باغات موجود ہیں جو اس محل کی دلکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس وقت ہم دربار محل کے اندرونی شہر میں موجود ہیں۔ یہ سامنے دیوان خاص ہے، اس میں نواب صاحب بیٹھتے تھے، اور دوسری طرف دیوان عام ہے، یہاں عام لوگ بیٹھتے تھے۔ یہ محل صرف رہائش گاہ نہیں تھا بلکہ ریاست بہاولپور کا اہم انتظامی اور سرکاری مرکز بھی تھا۔ یہاں اہم فیصلے ہوتے تھے۔ یہ براس کا بنا ہوا فاؤنٹن جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نواب صاحب نے 1908 میں اٹلی سے منگوایا تھا۔ یہ 1 پیس ہے، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ بیل نواب صاحب کو انگلینڈ سے گفٹ میں ملی تھی۔ اس کا وزن 1 ٹن ہے اور یہ براس کی بنی ہوئی ہے۔ اس گھنٹی کو محل کے سامنے نصب کیا گیا تھا۔ یہ گھنٹی شاہی اوقات، اہم اعلانات اور خصوصی تقریبات کے آمد کی اطلاع دینے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ جب دربار لگتا یا کوئی معزز مہمان محل میں آتا تو گھنٹی بجائی جاتی اور اس کی آواز پورے بہاولپور میں گونجتی تھی، جو شاہی نظم و ضبط کی علامت تھی۔ محل کے سامنے موجود پرانا خشک درخت بھی آنے والوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ درخت پیئرز میں لگتے تھے، ایک درخت طوفان آنے سے گر گیا تو دوسرا درخت بھی سوکھ گیا۔ اس درخت کی جگہ آج یہاں گھنٹی رکھی گئی ہے۔ یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے 12 دری۔ 12 دری کے معنی ہیں 12 دروازوں والی عمارت۔ اسے اس طریقے سے تعمیر کیا گیا تھا کہ ہر سمت سے ہوا کا گزر ہو۔ ایسی جگہیں شاہی تقریبات میں مہمانوں کے استقبال اور موسیقی کی محفلوں کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ جہاں بہاولپور کے عباسی نواب کا مجسمہ بھی نصب ہے۔ نواب شاہی لباس میں تخت پر جلوہ افروز ہیں، جبکہ ان کے پیچھے 2 شاہی محافظ بھی کھڑے ہیں جو ریاست کے وقار، نظم و ضبط اور شاہی روایات کی علامت ہیں۔ محل کے ارد گرد فوارے درجہ حرارت کم رکھنے میں مدد دیتے تھے، اسی لیے یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ ایک عملی ضرورت بھی تھے۔
इनका डिज़ाइन अब भी इस दौर के शाही ज़ौक़ और आला फ़न तामीर की अक्कासी करता है। गाइड ने हमें बताया कि इस महल की तामीर में सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि दाल, माश, चावल, चूना और पटसन का पेस्ट बना के ईंटों को जोड़ा गया। इसमें दाल, माश, चावल, चूना और पटसन इनका एक पेस्ट बना के इसकी तमीर किया। ये ईंटें भारत के शहर आगरा से इंपोर्ट की गईं। खिड़की और दरवाज़ों की लकड़ी सागवान है जो बर्मा से इंपोर्ट हुई। इसकी जो ईंटें हैं इंडिया के शहर आगरा से इंपोर्ट हुई थी, और इस पे जो फर्श पे रेड स्टोन पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो भी इंडिया के शहर आगरा से इंपोर्ट। और अगरचे आज महल के अंदर आम लोगों का दाखिला मुमकिन नहीं, लेकिन यहाँ शाही तर्ज की सजावट मौजूद है। संगे मरमर के फर्श, ईरान से मंगाए गए कालीन, यूरोप से दरामद शुदा क्रिस्टल के फानूस, कीमती लकड़ी का फर्नीचर, खूबसूरत छतें, शाही तस्वीर और एक अजीमुल शान दरबार हॉल इस महल की शान थे। इसी दरबार हॉल में रियासत के अहम फैसले किए जाते थे और शाही तकरीबात मुनक्किद होती थीं। संगे मरमर और मोज़ाइक का खूबसूरत काम, नफीस लकड़ी की नक्शो निगारी मौजूद थी जो शाही तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करती हैं। ये महल रियासत की ताकत, वक़ार और शाही शान का सबसे नुमायाँ निशान था। इब्तिदा में इसे बहावलगढ़ कहा जाता था और ये रियासत बहावलपुर में शाही दरबारी तकरीबात के इनेकाद के लिए इस्तेमाल होता था। ये कॉम्प्लेक्स 75 एकड़ अराज़ी पर मुश्तमिल बाग में वाक़ है और इसकी तामीर में हिंदू सिरसेनिक तर्ज तामीर के साथ मुकामी अरबी, हिंदू, सिख और यूरोपी तर्ज तामीर का हसीन इम्तिज़ाज नज़र आता है। इमारत के बैरूनी हिस्से पर नहायत नफीस नक्शो निगार और झरोखे मौजूद हैं, जबकि इसका 8 पहलुओं वाला मरकज़ी हॉल कश्मीरी फूलों के दिलकश नमूनों से मज़ी है। ये सामने जो इमारत हमें नज़र आ रही है, ये निशात महल है। ये महल बहावलगढ़ पैलेस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ये इमारत फरख महल है। ये महल भी बहावलगढ़ पैलेस कॉम्प्लेक्स में वाक़ है। इन महलों के नाम नवाब साहब की बेगमात के नाम पर रखे गए। ये महल बुनियादी तौर पर शाही ख़ानदान की निजी रिहाइश के लिए बनाया गया था, जबकि सरकारी तकरीबात के लिए दरबार महल इस्तेमाल होता था। ये कॉम्प्लेक्स में मौजूद शाही मस्जिद है। इसमें खूबसूरत गुंबद, मीनार, मेहराबें और नफीस आराइश मौजूद है जो इसे बहावलपुर के शाही विरसे का अहम हिस्सा बनाती हैं। चूँकि पूरा दरबार महल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम है, इसलिए ये मस्जिद भी आम आवाम के लिए खुली नहीं है और सिर्फ ख़ुसूसी इजाज़त से देखी जा सकती है। सुर्ख ईंटों से तामीर शुदा शानदार इमारत, सफ़ेद रंग की खूबसूरत नक्शो निगार वाली आराइश, बुलंद गुंबद, खूबसूरत मीनार नुमा बुर्ज, नफीस बालकोनियाँ, कुशादा दाखिली दरवाज़ा, दर्जनों खूबसूरत खिड़कियाँ, आराइशी महराबें, शानदार बागात, महल के इर्द गिर्द वसी और रीस सब्ज़ाज़ार और बागात इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करते थे। दरबार महल सिर्फ एक तारीख़ी इमारत नहीं, बल्कि ये बहावलपुर की अज़मत, अब्बासी ख़ानदान की बसीरत और पाकिस्तान की तारीख़ी विरासत की एक अनमोल निशानी है। अगर हम अपनी तारीख़ी इमारतों की हिफाजत करें और इनकी कहानियाँ नई नस्ल तक पहुँचाएँ, तो हम अपनी तहज़ीब और शनाख्त को भी महफूज रख सकते हैं। अगर आपको आज की ये तारीख़ी सैर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।